Okay, good morning, students. Let's begin with chapter 13, metals and non-metals. Okay, so in this chapter, what we are going to study is the definition of metals, non-metals, metalloids in the form of elements in the periodic table. We'll go to introduce some of the position of the metals, non-metals, and metalloids in periodic table, and tell the properties and uses of some of the metals like gold, silver, iron, copper, and aluminium, plus non-metals like sulfur and metalloids like silicon. Okay, so let's begin with, as we know, pure and impure substances are there in the surrounding, and the pure substances are classified into elements and compounds. Okay, elements are the simplest pure substances that can neither be split into two or more simpler substances nor be made from other substances. यिनीहरू अरू सब्सटेन्सबाट पनि बनाउन सकिँदैन, यिनीहरू चाहिँ प्योर सब्सटेन्सेसहरू हो जसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स भनिन्छ. So scientists have discovered 118 elements. Out of them, 92 are naturally made and 26 are made artificially in the laboratories by the scientist. Now, as we know, this elements are further divided into three categories, and they are metals, non-metals, and metalloids. Let's have a brief look towards their properties and what they are. Okay, so this table is the best to describe them in short. Like metals are good conductor, non-metals are insulator, and metalloids they are semiconductor. भनेपछि मेटलबाट इलेक्ट्रिसिटी सजिलै कन्डक्ट गर्न सकिन्छ, नन मेटलबाट गर्नै सकिँदैन एक्सेप्ट कार्बन, एन्ड मेटलोइड्सबाट पार्शियली गर्न सकिन्छ, थोरै मात्रामा जान्छ. मेटल्स आर मेलिएबल, नन मेटल्स मेलिएबल छैन, अनि मेटलोइड्स पनि मेलिएबल छैन. मेलिएबल भनेको पातुलो सिटमा होइन, पातुलो प्लेटहरू जस्तोमा यदि मेटललाई ढाल्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ मेलिबिलिटी भनेको छ. अब डक्टिलिटी भनेको वायर बनाउन, मेटल्सको वायर बन्छ, नन मेटल्सको बन्दैन, अनि मेटलोइड्सको पनि बन्दैन. मेटल्सलाई एक्सट्रिमली लेफ्ट इन द पिरियोडिक टेबल भनेपछि पिरियोडिक टेबलको लेफ्ट भागमा मेटल्सलाई राखेको छ, अनि नन मेटल्सलाई राइटमा राखेको छ, अनि मेटलोइड्सलाई दुईटै पोजिसनमा अलिअलि राखेको छ. देन मेटल्सको क्यापेसिटी छ अफ लुजिङ इलेक्ट्रोन, सो दे आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर. नन मेटल्स they can gain electron, so they are electronegative, and metalloids दुईटै gain र lose गर्न सकिन्छ, so they are metalloids. Okay, metals their valence electron are 1 2 and 3. Non-metals their valence electron are 4 5 6 7 8, and metalloids are 4 5 and 6. Metals they are lustrous हैन, अलिक shine आउँछ. Non-metals they are non-shiny or dull, and metals or metalloids they are shining. मेटलोइड्समा चाहिँ शाइनिङ हुन्छ. ओके, लाइक एज वी आर टकिङ रिगार्डिङ पिरियोडिक टेबलमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर तपाईँलाई जुन सबै सेतै बक्स देखिरहेको छ, यो सबै सेतो बक्स भनेको मेटल्स हो. यो चाहिँ पिरियोडिक टेबलको लेफ्टमा राखेको छ. ओके, सो दिस अल पोर्सन इज लेफ्ट पोर्सन. त्यसपछि हेर्नुहोस् त, बिचमा प्याटर्न भएको जस्तै छ. प्याटर्नमा यो जुन सेडेड भएको पोर्सन छ यसलाई नन मेटल्स भनिन्छ. नन मेटल्स भनेको यहाँनिर चाहिँ सबै नन मेटल राखिएको छ. फेरि यो डटेड हेर्नुहोस् त, डटेड परेको पोर्सन चाहिँ सबै मेटलोइड्स हो. यो सबैमा के छ, मेटल्स नन मेटल्सको दुईटै प्रपर्टी भएको मेटलोइड्सहरूलाई राखेको पाइन्छ. यो त न त एक्सट्रिम लेफ्ट पर्यो न त एक्सट्रिम राइट पर्यो. ओके, सो यसले दुईटै प्लेसेसहरू अकुपाई गर्ने भएछ, सो यसलाई मेटलोइड्स भनेको छ. माथि नामहरू दिएको छ, लाइक विच आर अल्कालाइन अर्थ मेटल, विच आर ट्रान्जिसन मेटल्स, विच आर अल्काली मेटल्स. सो नामहरू दिएकोमा तपाईँले डेफिनेसन र त्यसको इक्जाम्पल्सहरू अन्डरलाइन गरिराख्दा हुन्छ. इजी छ, डेफिनेसन मात्रै हो र इक्जाम्पल्स के हो त्यति मात्रै बुझ्नुपर्ने छ हामीले. ओके, now we will move on to some of the useful metals, metalloids and non-metals. The first one, the metals which we are going to study is aluminium. Okay, aluminium is a bluish white metal, occurs in the form of ore, and it is maximum obtained from bauxite ore, BAUXITE. Okay, written in red color, you can just underline that. And after the extraction process we get this metal. Okay, so यहाँ दिएको छ यसको molecular formula or atomic formula, that is Al. Atomic number is 13, atomic mass 27, electronic configuration दिएको छ. फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 8वटा, थर्ड सेलमा 3टा. यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3टा छ र यसको भ्यालेन्सी पनि 3टा हुन्छ. अब ग्रुप नम्बर इन द पिरियोडिक टेबल, ग्रुप नम्बर यसको 13 मा पर्यो, द्याट इज 3A. पिरियड नम्बर पनि यसको 3rd पर्यो, र यसको ओर्सहरू के हो, बक्साइट, फेल्सपार र क्रायोलाइट. ओके, यसबाट चाहिँ धेरै अमाउन्टको एल्युमिनियम निस्किन्छ. ओर भनेको के हो, नेचुरली ओरमै पाइन्छ, ढुङ्गा जस्तो हुन्छ, बिग लम्प्स. त्यसलाई फुटाएर चाहिँ त्यसलाई थुप्रै प्रोसेसेसहरू गरेपछि मात्रै एल्युमिनियम फाउन्ड गर्न सकिन्छ.
अब एल्युमिनियमको प्रपर्टी के पर्यो, इट इज सिल्भर वाइट इन कलर होइन, हामी देख्छौँ यो सबै भाँडाहरू एल्युमिनियम के हो, एल्युमिनियमको फइलहरू बनाइन्छ, यहाँ दिएको छ फइलहरू। इट इज अ लाइट मेटल, हलुका हुन्छ, इट डज नट गेट रस्ट होइन, रस्ट पर्दैन यसमा, र मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर रिलेटिभ टु अदर मेटल्स, यसको मेल्टिङ पनि रिलेटिभ टु अदर टेम्परेचर यसको एकदमै लो हुन्छ। इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नट कोरोडेड इजिली बाई एयर र वाटर, ओके, प्लस इट इज malleable and ductile and it is a representative metal। जसको यसको युजेसहरूमा पढ्नुपर्दा हामीले युटेन्सिल्स, विन्डो एन्ड डोर फ्रेम्सहरू, सँगसँगै एयरक्राफ्टको बडीहरू बनाउनको लागि, कुनै पनि फुडहरू ऱ्याप गर्नको लागि एल्युमिनियम फइल होइन, मेडिसिन्सहरूको लागि एल्युमिनियम वायर्स आर अल्सो वाइडली युज इन इलेक्ट्रिकल फिटिङ्स, द्याट इज फिटिङको लागि पनि एल्युमिनियमको तारहरू युज गरिन्छ। युज टु मेक एलोइज होइन, दुईवटा मेटल्सको मिक्सचर हो त्यो। एन्ड पाउडर एल्युमिनियम इज युज टु मेक सिल्भरी पेन्ट्स होइन, पेन्टहरू पनि युज गरिन्छ बनाउनको लागि। इट इज अल्सो युज टु मेक कोइन्स, सिक्काहरू पनि बन्छ एल्युमिनियमको। ओके, देन वी हेभ आइरन। आइरन के हो? आइरन अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एज आइरन ओर्स लाइक हेमिटाइट, म्याग्नेटाइट, सिडराइट एक्सेट्रा। इट इज रियाक्टिभ, सो इट इज नट फाउन्ड फ्री इन नेचर, नेचरमा फ्री स्टेटमा पाइँदैन। इट इज जेनरली कस्तो छ, नेचुरली नै पाइन्छ। द मेन ओर इज हेमिटाइट, हेमिटाइटबाट नै धेरै अमाउन्टको आइरन निकाल्न सकिन्छ। यसको पनि सिम्बल नम्बर Fe, एटोमिक नम्बर 26, एटोमिक मास 56, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन और यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 र 3, एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 2 8 14 र 2, फर्स्ट सेल 2, सेकेन्ड सेल 8, थर्ड सेल 14, फोर्थ सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन। It is a transition element and it has two orbits incomplete, due to which it is called variable valency। भनेपछि यसको भ्यालेन्सी पनि दुईटा आउँछ, कि त 14 हुन्छ कि त 2 हुन्छ। यसको पिरियोडिक टेबलमा यसको ग्रुप नम्बर 8B और नर्मली 8 लेख्दा हुन्छ, एन्ड पिरियड चाहिँ यसको 4th हो। ओके, यसको प्रपर्टिजमा जाउँ। प्रपर्टिज भनेको यो के हो, यो ग्रे कलरको मेटल हो जुन चाहिँ फ्रेसली कट गर्ने बेलामा इट इज सिल्भरी वाइट। ओके, फलामहरू हामीले रडहरू देखेको छौँ, यो सबै फलाम आइरनकै हो। अब इट इज अ म्याग्नेटिक बडी विच इज एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स। ओके, सो म्याग्नेटले यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ। इट रियाक्ट्स विथ अक्सिजन इन ह्युमिड एयर टु फर्म रस्ट, खिया लाग्छ यदि अक्सिजनसँग यो रियाक्ट गऱ्यो भने। इट इज कोरोडेड बाई एयर र वाटर, हावा र पानीमा यो के हुन्छ, छिटै कोरोसन हुन्छ, यसमा रस्टिङ हुन्छ। इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल एन्ड इट रियाक्ट्स विथ एसिड, एसिडसँग यो रियाक्ट गर्छ। Okay, after that is the uses of iron. Uses of iron is usually widely used in construction of building, bridges, rails, etc. Used to make different types of agricultural and other tools. Used to make vehicles and their parts, and it is used to make stainless steel होइन, एलोइजहरू बनाइन्छ। It is used to make nails, screws, nut bolts, etc. and used to make some utensils also. It is used to make weapons and used to make sheets and wires for different purposes. ओके, यो सबै आइरनको काम हो, सबै सजिलै छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु कपर। ओके, सो गोइङ थ्रु कपर वाट वी क्यान सी इज कपर इज अ रेडिश ऑरेंज मेटल हो जुन चाहिँ लेस रियाक्टिभ मेटल हो देन कम्पेयर टु अदर। इट अकर्स एट अ फ्री मेटल टु सम एक्सटेन्ट इन नेचर, तर पनि यो के हुन्छ, यो अक्साइड, कार्बोनेट र सल्फाइडको फर्ममा पाइन्छ। जस्तो यसको मेन ओरहरू भनेको कपर पाइराइट, जुनलाई च्याल्को पाइराइट पनि भनिन्छ, कपर ग्लेन्स जसलाई च्याल्को साइट, एन्ड क्युप्राइट। ओके, दिज आर द मेजर कमन ओर्स अफ कपर, एन्ड द चिफ ओर इज कपर पाइराइट, जहाँबाट धेरै अमाउन्ट अफ कपर निस्किन्छ बाई एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस। नाउ लेट्स सी द सिम्बल। सिम्बल इज Cu, एटोमिक नम्बर 29 एन्ड एटोमिक मास इज 64। भ्यालेन्सी और भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 1, भ्यालेन्सी भेरिएबल भ्यालेन्सी छ, 1 र 2 दुइटै हुनसक्छ। फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, फेरि 8वटा, फेरि 18वटा, एन्ड फोर्थमा गएर एउटा। ओके, सो त्यही भएर यसलाई ट्रान्जिसन मेटल पनि भनिन्छ। इट इज युज टु मेक अर्नामेन्ट्स, एन्ड सो इट इज अल्सो कल्ड अ कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल भनेको कोइन बनाउन युज हुने मेटललाई कोइनेज मेटल भनिन्छ। ओके, यसको प्रपर्टिजमा जाउँ। प्रपर्टिजमा यो रेडिश ब्राउन कलरको मेटल हो, गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, फर्म्स ग्रिन सब्सटेन्स विथ मोइस्ट एयर होइन, हरियो सब्सटेन्स फर्म हुन्छ यदि यो हावाको प्रेजेन्समा राख्यो भने। इट डज नट रस्ट बिकज इट बिकम्स डल इन एयर, भनेको हावामा यसलाई खिया चाहिँ पर्दैन, तर यो चाहिँ कस्तो भएर आउँछ भन्दा डल कलरको भएर आउँछ। इट फर्म्स ब्ल्याक कपर अक्साइड वेन हिटेड, यदि यसलाई हिट गऱ्यो भने चाहिँ कालो धुवा निस्किन्छ। ओके, इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल एन्ड इट रियाक्ट्स विथ
एसिड भनेको एसिडसँगको रियाक्सन यसको छ। अब यसको युजेसमा गयो भने यो के को लागि, यसलाई तामा भनिन्छ होइन नेपालीमा। अब तामाको हामी भाँडाहरू देखेको छौँ, यो भाँडा बनाउनु पनि काम लाग्छ। इट इज युज टु मेक युटेन्सिल्स, युज टु मेक एलोइज होइन। एलोय भनेको ब्रासहरू, यसले के गर्छ, यो पित्तलहरू बनाउँछ। अनि इट इज युज टु मेक काँसा पित्तलको भाँडाहरू पनि यसलाई मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बनाइन्छ। ओके, युज टु मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, बिजुलीको सामानहरू पनि बनाउँछ यसले। युज टु मेक coins and jewelry, as we know that. Used to make metals and sculptures, and used to make different chemicals, medicines, dyes and pesticides. Is widely used in electroplating. Electroplating भनेको कुनै पनि मेटललाई बाहिरबाट यदि प्लेट गर्नु पऱ्यो भने, कुनै मेटलले छोप्नु पऱ्यो भने त्यसलाई इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनिन्छ। ओके, ज्वेलरिजहरूमाथि गरिन्छ। ओके, सो त्यसको लागि पनि कपर युज गरिएको छ। ओके, सो लेट्स डू दिस much only for today, and tomorrow we'll continue with number 4, silver. Okay, so thank you, and if any doubt, please be free to ask. Okay, thank you.